कि ये एक अजिहा सियासी फैसला है जिन्हें सियासी गणित पंजाब दे हिलाते। हुण लोग अकाली दल तो भी पुछणगे भी भाई तुसीं डिप्टी मुख मंत्री बनाओगे, तुसीं मुख मंत्री क्यों नहीं बनाउंदे। कैप्टन अमरिंदर किन्नी क वारी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गए ने, अगर ये आंकड़े बाहर आ जाण तो ये ते पुस्तक लिखी जा सकती है जिहड़ी खूब बिके। ये इस गल का सुनेहा आ गया कि एक नवीं तरह की कांग्रेस दे विच एक सोच उभरी है जिहदे विच किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि किसी एक दे टब्बर चों ही मुख मंत्री आऊगा। कहंदे जिहड़े आप शीशे के घरां च रहिंदे होण वो दूजियां ते वट्टे नहीं मारदे। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों वार-वार नवजोत सिंह सिद्धू नूं पाकिस्तान नाल जोड़दे सी ना, मेरा हासा निकल जाता सी। इस वक्त इंडिया च कोई भी दलित चेहरा मुख मंत्री नहीं। ये बड़े हैरानीजनक आंकड़े ने। मैनू आप कल पता लग्या, टैलीविजन चैनल वाले कह रहे सी, सच ही कह रहे होने। अकाली जिहड़े पब्बां पार होए फिरदे सी कि बसपा नाल समझौता होने तो बाद दलित भाईचारे की सारी वोट सानू ही पै जूगी, उन्हां नूं फिर सोचना पऊगा। जिवें नवजोत सिंह सिद्धू भी चुन के पत्रकारां नूं इंटरव्यू दिया करदे सी, उस तरह कैप्टन अमरिंदर ने इंटरव्यू दी और कैप्टन अमरिंदर ने जम के पड़ास नवजोत सिंह सिद्धू होरां ते कड्ढी। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम देख रहे हो तुसीं। प्रोग्राम के विच हर रोज़ की तरह अज चर्चा खास मसलियां के उत्ते रहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी की कल की जोड़ी जिस कदर मुख मंत्री की सहुं चुक समागम के विच वेखी, उस जोड़ी तो आने वाले दिनों के की आसार नज़र आ रहे हैं, उसके उत्ते भी चर्चा प्रोग्राम के विच करांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला सियासी दा की होएगा, उसके उत्ते गलबात रहेगी। कल रात 12 बजे तक बैठक चलती रही है कैबिनेट की, उस बैठक के विच की कुछ होया उसके उत्ते भी टिप्पणी जी डला सब तो लवांगे। किहड़े वड्डे फैसलों के बाद आखिरकार चरणजीत चन्नी की अगवाई के विच सरकार अगे वधेगी। सो इन्हां सारियां गल्लां बातां दे उत्ते चर्चा अगे वधावांगे, पर सब तो पहला सदर डाला होना का स्वागत करेंगे। डाला स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डाला साहब, कल जिस कदर चर्चावां सी कि मुख मंत्री के सहुं चुक समागम के विच राहुल गांधी पहुंचणगे ते होया भी उस कदर राहुल गांधी पहुंचे, नवजोत सिंह सिद्धू उत्थे नज़र आए, 2 उप मुख मंत्री भी पंजाब नूं मिल गए। पर जिस कदर राहुल गांधी की एंट्री कल हुई है पंजाब की धरती के उत्ते, लगता है कि सिद्धू अते राहुल की जोड़ी एक वक्रे किस्म की सियासत बनाउण जा रही है। देखो, एक गल तो साफ हो गई, आपां लगभग पिछले 1.5-2 साल तो मैं एक गल लगातार कह रहा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी लई, प्रियंका गांधी लई, पंजाब लई भविख का लीडर है। भावें चरणजीत चन्नी हुणां नूं जिम्मेदारी दित्ती गई है, जिहड़ा कि बहुत चंगा फैसला है। एक दलित चेहरे के तौर पर मुख मंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी नूं तरक्की मिली है। देखो, मंत्री तो चरणजीत सिंह चन्नी पहलां भी सी। चरणजीत सिंह चन्नी ये नहीं भी अचानक ही नवे मुख मंत्री लाते, पहलां वो मंत्री सी। हुण उन्हां नूं बतौर दलित चेहरा मुख मंत्री ला के उन्हां नूं तरक्की दित्ती गई है सूबे की सरकार च। और मैनूं ये लगदा है कि ये भी एक बहुत वड्डा सियासी फैसला हो गया, जिहदे नाल आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी किते ना किते उस मुद्दे तो वांझे हो गए जिस मुद्दे राही ये अपने आप नूं कांग्रेस तो वखरा ते मजबूत दस रहे सी। नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टैंड लिया कि सानू जरूर दलित चेहरा अगे करना चाहिए। राहुल गांधी ने स्टैंड लिया कि सानू एक दलित चेहरा मुख मंत्री बनाना चाहिए। तुसीं फर्क देखो, देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पंजाब दे विच एक दलित भाईचारे का साथी मुख मंत्री बनिया है ते शुभकामनावां, ते मैं हमेशा पंजाब की तरक्की लई सरकार नाल मिल के काम करता रहांगा। तुसीं वेखो, मैनू आंकड़े मैं इकट्ठे कर रहा सी, मैनू पता लग्या गगन, इस वक्त इंडिया च कोई भी दलित चेहरा मुख मंत्री नहीं है। ये बड़े हैरानीजनक आंकड़े ने। मैनू आप कल पता लग्या, टैलीविजन चैनल वाले कह रहे सी, सच ही कह रहे होने, खोज कर दिया वो भी पूरी। हुण अगर इस डेमोक्रेसी च अज कोई दलित चेहरा साडे किसी सूबे च मुख मंत्री नहीं सी, तो फिर मैनू ये लगता है कि ये कोई समाजिक संतुलन नहीं है। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब ने जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सी, या जिहो जी उन्होंने सिक्ख्या दित्ती या उन्होंने भाव दिते,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਟੱਬਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਆਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 7:23 ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਤੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬ ਵਿਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਐਟ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ, ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਖੂਬ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਉਦਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦਣ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵਿਚਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੈਡਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਓਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਂਝ ਕਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 11:45 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤ ਲੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, 1:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁਫਤ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੁਕੇਗੀ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੁਕੂਗੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਓ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮਾ ਦਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ITI ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੜਾਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਸ ਬਜੀ ਆਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਾਰਾ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਗਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੇਟੀ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਜੋੜਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 78 79 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ 57 58 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵਧਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਘਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕੌੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੱਲਬ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਿਣਕ ਪਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਕਰੂੰਗਾ, ਸਲਾਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜਿਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ
9.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਆਸਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਗਗਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਤਾ ਉਦਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਣੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਵੇਚਤੇ, ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਖੱਡਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਪਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧ ਟੀਪ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਪਾਉਣਾ। ਰੇਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਉਂਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ, ਇੱਕ 2 ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਅਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਊਗਾ ਭਾਈ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਊਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਧੁੰਦਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ DGP ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ SSP ਬਦਲਣਗੇ, SP ਬਦਲਣਗੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਠਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਗਗਨ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੱਡੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੱਚ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨ ਟਾਈਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਓਵਰ ਖੇਲਣ ਲਈ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਔਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, 7 ਦਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਦੁਰਸਤ ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਹਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਹਜੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ, तो तुझे कहते बाय बाय, अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। दलित भाईचारे का अपमान करना चाहते हो। 7 दशक पंजाब के दलित नूं तुसीं दबा के रखा, अज जे वक्त आया तो उस दलित भाईचारे का अपमान किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नूं बहुत महंगा पेगा, नवजोत सिंह सिद्धू नूं बहुत महंगा पेगा। जो पंजाब दे विच पिछले दिनों घटनाक्रम चल रहे ने उन्हां चों नुचड़ के गल बाहर आई है भी चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख मंत्री होंगे। सब तो पहला तो मैं चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने मुख मंत्री बनते उन्होंने बहुत बहुत लख लख बधाई देना। पर नाल ही मैं समझदा बड़े दुख की गल यह है कि कांग्रेस ने उन्होंने सौं चुकण तो पहले ही उन्होंने पैरों में पेड़ियां पा दी। बयान आया हरीश रावत जी का भी अगली चोणां दे विच नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा मुख मंत्री अहुदे दे साडे चेहरा होणगे। तो इसदा की मतलब है? ये गल स्पष्ट है कि
ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।